ऐसा की मेन पर्पज है? ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਨਮਸਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੋਗੇ ਆਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਹਲਚਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਟ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਵਿਕਾ ਨਾਲ ਬੜੇ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਕੀਤੇ। तो हूँ मैं अज असी ऑफिशियली जरूर कहना चाहांगे कि मालविका जरूर आएगी पंजाब की सेवा ली और कोशिश करूगी कि जी तुसी उन्होंने दे विश्वास दिता है कि सारे जाने मिल के जिन्ना प्यार उन्हें दिता है तो वो चाहती है कि हुण वो वापस सोसाइटी नूं दवे और खूब मेहनत करे ताकि ये पंजाब नूं एक होर हाथ मिल सके चंगा काम करने दी। सर किस पार्टी नाल जुड़ के सेवा करनी चाहुंदे हो? देखो मैं हमेशा कहना कि पार्टियां इंपॉर्टेंट नहीं है, सोच तो आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट है। असी हजे वो कॉल नहीं लेता है कि इमीडिएटली केड़ी पार्टी रहेगी, बट कोशिश है कि जिहड़ी चीज़ां लोकां नूं नहीं मिल सकियां हमेशा जदों भी इलैक्शनस हुंदे ने बड़े वादे किए जाते हैं, बड़े मैनीफेस्टोस पास होंगे ने। बचपन तो असीं भी सुनते आए। मैं हमेशा पिछले जो वीडियो भी जाहिर किया यही सी कि वो किन्ने पूरे होंगे हैं। फिर आप इंतजार करते हैं कि अगले 5 साल आएंगे जो मैं मालविका ने यही गल कर रही मैं क्या ये एक ऐसी कमिटमेंट है जिंदगी की जी तुहानू लोगों के विश्वास न जोड़ती है कि तुसी वो विश्वास के खरे उतरते हो या फिर तुसी फेल होंगे हो। लोगों के कारण तुहानू एक अहदा मिलता है और उस तुसी खरे उतरना है। और मैनू लगता है कि मालविका पूरी तैयार है वो लिए और जी सेवा भाव देखी आप हमेशा देखा पंजाबियों के खासकर एक पंजाबी जो लंगर आप कहने पंजाबियों ने शुरू किया कि लंगर लग रहा तो ये पंजाब तो ही ये जी फीलिंग शुरू हुई है सेवा की देन भाव की। मदर फादर तो असी जो भी सिख पाए तुम सारे जानते हो, साढ़े नाल शायद बेहतर जानते हो कि उन्होंने की कॉन्ट्रीब्यूशन सी समाज की। और मैंने लगता है जी रीति है ये चलती रहनी चाहिए है। और कहते जो तुम लोगों के आने हो तद ही तुम लोगों को छू पाने हो। सो मैंने अज बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि असीं आने और जो पार्टी का जो सवाल पूछे वो जो भी समय आएगा असीं डेफिनेटली विल मेक श्योर कि सारे वापस तुहानूं दस के जरूर दसीए कि कौन रहेगा। बट जी सोच और सेवा की सानूं लगूगा कि वो तत्पर है पूरी तरह। केजरीवाल जी ने मिले हो दिल्ली दे विच मीटिंग की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हुण चन्नी साहब नूं भी मिले हो। हलचल बड़ी तेज हो गई है राजनीति गलियारां दे विच, किहड़ी पार्टी तो होणगे? मैं तुहानूं क्या मैं जो सारे मिले और सारे बड़ा अच्छा लगे मैं मिलके। चन्नी साहब ने जो मिला बड़े कमाल दे बड़े पोलाइट इंसान ने और बड़ा अच्छा लगे मैं उन्होंने मुलाकात करके। और मैं जिन्होंने भी मिले आई थिंक दे ऑल वेरी गुड। बट तुसी ये जिंदगी का बहुत बड़ा डिसीजन होंगे लाइफ का जो तुम वादे हो। ये एक ऐसा नहीं है कि आप इकट्ठे बाहर चले गए, खाना खान चले गए या किसी घूमन चले गए और हो गया। ये जिंदगी भर का रिश्ता है, कई सालों का रिश्ता है, लोगों के विश्वास का रिश्ता है। तो असी अजे भी सोच रहे हैं कि किस तरह लग्या जाए, कुछ होर मुलाकात होनियां, कुछ होर सोच होगी, कुछ असी अपन सोचा दसांगे कि असी की चाहते हैं और वो किस तरह लोगों तक वो जी सेवा है या जी चीज़ें लोगों तक किद्दां पहुँचे। पर जल्द तो जल्द तुहानूं जरूर इन्फॉर्म किया जाए। दोनों पार्टियों के मुख्यमंत्रियों ने मिल चुके हो जी, चन्नी साहब भी मिल चुके हो, केजरीवाल साहब भी मिल चुके हो, किहड़े चंगे लगे, किन्हां दे विचार की डिफरेंस लग्या तुहानूं दोनों विच? देखो दोनों अच्छे है। मैं वही कहना कि सोच सारा की यही है कि लोगों का चंगा किया जाए। लेकिन जी तुहाडी सोच जी तुहाडी जिंदगी की प्लैनिंग है उन्होंने तुसीं किस तरह इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं जो भी गल कर रहा साडा परिवार एजुकेशन तो हैल्थ का हमेशा जुड़े रहा। मैं जिवें कल देख रहा सी कि डेंगी बड़ा फैलिया होया इत्थे पंजाब दे विच। मैं अचानक देखा डेंगी ना बड़े परिवार ने उन्होंने कोल कुछ नहीं होते। अज असीं प्रेस कॉन्फ्रेंस यही इलाज कर रहे हैं कि कोई भी पंजाब दे विच जिहड़ा भी बंदा परिवार जिहड़ा डेंगी ना प्रभावित है इलाज नहीं करवा पाता वो हर परिवार नूं साडे वल्लों 5000 रुपए की रकम हमेशा दी जाएगी। वो हस्पतालों असी देवांगे उस इलाज का असी करांगे ताकि उन्होंने तकलीफ ना आए। क्योंकि मैं कई परिवारों को कल भी मिलिया जिन्होंने उन्होंने इलाज कराने दे पैसे नहीं सी। असी वो भी असी अनाउंस करना चाहते कि 5000 की रकम हर डेंगी परिवार जो इलाज करवा रहा है किसी भी हस्पताल असी उन्होंने मदद करांगे। सर किहड़ी पार्टी पंजाब दा भला कर सकदी है? देखो लोग पंजाब का भला कर सकते हैं
ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਚੁਣੋ, ਲੋਕ ਚੁਣੋ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਸਰ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਜਾਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਠੀਕ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੂਗਾ, ਮੇਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੂਗਾ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਾਪਿਓ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਪਿਓ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਈਨ ਕਰਾਓ। ਜੇ ਕੱਲ ਮਾਲਵਿਕਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਲਵਿਕਾ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਈਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲੀ ਜਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਮਗਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕੁਰਸੀ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਕੰਗਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਾਓਗੇ ਸਰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ? ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ? ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹਾਂ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਪਰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਯਾਰ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੈਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮਾਲਵਿਕਾ ਜੀ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਮਪੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਸੀਐਮ ਦੀ ਵੀ ਆਫਰ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਖੋ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹਜੇ ਇਹ ਬੜਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਵੱਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ। ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਾਲਵਿਕਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੁੜ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਗੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਆ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਸਾਰੇ ਰੁਲੀਏ, ਮਤਲਬ ਰਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਹਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਵਿਕਾ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਜੁੜੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੂਹਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਸਰ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਬਈ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੈਠਾ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਹਾਰਿਆ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਜਿੱਤਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇ, ਲੋਕ ਜਿੱਤਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਹਵਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਡੋਰੇ ਡਾਲ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਲਮੋਸਟ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਰੋਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਲੀਫਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਬੇਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੜੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਸੋਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਇੱਕਦਮ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਬੈਠੇ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜੀਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਦੇਣਗੇ, ਬਟ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਫੜੇ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਨਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਮਗਰ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਨਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਦੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਜਾਵਾਂਗਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਖੁਦ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਵਿਕਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾਲਵਿਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮੋਗਾ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ 2 ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸੂਦ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਹੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਈ ਮੀਨ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰੂਮਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੋਗਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੋਗਾ ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿੰਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋ ਸਰ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰ? ਸਪੋਜ਼ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਐਮ ਲਈ ਕਰਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਹੋਣਗੇ ਸਰ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਕਿ ਹਜੇ ਟੂ ਅਰਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਕਾਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੌਬ ਦੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਸਭ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਹੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਜੇ 2 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲਣੀਆਂ। ਸੁਣੋ ਭਈਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਹੋ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਲਵਿਕਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਣੀਆਂ।
ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਕਹਿਣ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੱਥੋਂ ਬੜੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਜੀ ਸਰ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਲੋਕ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੁਣੋ ਭਈਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਾੜਾ ਜੀ, ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕਾੜਾ ਜੀ, ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ। ਕਾੜਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ IAS ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਪੀਸੀਐਸ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕੋਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਸ को कोई भी एजुकेशन में कोई भी स्तर का हो, चाहे IAS की पढ़ाई हो, IPS की पढ़ाई हो, CA के कोर्सेस हो, मैनेजमेंट के हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर के साइंस हो, लाइक इंजीनियरिंग के हो, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਰसेस ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਵੀ ਵਿਲ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਰੀਬਨ ਉਸ ਸਮੇਂ 2200 ਤੇ 2300 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ 21 ਤੋਂ 22,000 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ, ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਐਕਸੈਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਛੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਉਹ ਟੌਪਰਸ ਨੇ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਅਚੀਵਮੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਰਹੂਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹੂਗਾ, ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਬੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਈ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ। ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁੜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆਪਾਂ? ਸਰ ਲੇਟ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ, ਸੋਚ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਾਰਟੀ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਦਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਫੜੀਏ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮਾਲਵਿਕਾ ਯੋਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ 2022 ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਾਲਵਿਕਾ 100% ਆਏਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ, ਔਰ ਵਿਲ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸਿਸਟਮ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਰੈਡੀ। ABCD ਕਿਸੇ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਸਿਸਟਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰੇਟ। ਸਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਫੜੀ ਸੀ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਟਰਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਬਟ ਇਹ ਜੰਗ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਜੰਗ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮਾਲਵਿਕਾ, ਸਭ ਲੋਕ ਹमेशा लोगों लिए खड़े मिलेंगे। सोनू जी, एजुकेशन और हेल्थ के अलावा आप सिस्टम में क्या कमियां समझते हो जिन्हें हमें आने वाले टाइम में पूरा? देखो मैं एक और बड़ी चीज़ मैं एक देखी, मैं जिवें डेंगी ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਰਨ ਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਆਉਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। आई थिंक दैट आल्सो वांट टू ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਡ ਬਣਨਗੇ शुरू होगा जी डायलिसिस का? आज सर अभी से शुरू हो गया।
अब जैसे ही लोग किसी को कोई भी ऐसी तकलीफ है, डेंगू की तकलीफ है, डायलिसिस की तकलीफ है, वो आइए, विल मेक श्योर कि एक्चुअली ਤੁਹਾਨੂੰ सर जिन लोगों का कार्ड भी बना हुआ है उनको पीछे से पेमेंट नहीं आ रही है, हॉस्पिटल वाले अटेंड नहीं कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मोगा के है केसेस जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके कोई ना कोई संस्था उनको संभाल रही है, दे आर गेटिंग डायलिसिस फ्रॉम देयर। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ, ਨਾਮ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਲ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਮੋਗੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਸਰ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ, ਹਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਲੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ CM ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਬਣ ਗਏ। IT ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜੌਬਸ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। 64 NGOs ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ। ਜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਸਾਂ ਬੋਲਦੇ ਖਾਲੀ ਸਰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਯੂਥ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਯੂਥ ਬਾਹਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਨੇ, ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨੇ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਸੋਚੋ ਜਦ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਯੂਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਛ ਕਾਲਜਸ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਰਸ ਕਰੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਚਲੋ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਲਈ ਕਰ ਪਏ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੋ ਪਏ। ਇੱਥੇ IT ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇਈਏ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ IT ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਨਸ ਵੀ ਲਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ, ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ, ਇੱਥੇ ਮੋਗੇ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਸੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲੱਗਣ, ਐਸੀਆਂ IT ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆਉਣ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਯਾਰ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲੀਏ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਮੇਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਸਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਈਏ। 4.5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਜਿਹੜੇ 4.5 ਸਾਲ ਰਹੇ ਆ। ਸਰ देखो, मैं ना कंपैरिजन नहीं कहूँगा, मैं करना चाहूँगा। आई थिंक अनफेयर रहूगा मेरी तरफों की जो मैं कंपैरिजन करूँ। आई थिंक कैप्टन सर ने भी बड़ा अच्छा काम किया है, चन्नी साहब भी बड़ी अच्छी कोशिश कर रहे हैं। मैं हमेशा ये गल करना कि पार्टियां, उन्होंने मिनिस्टर्स, उन्होंने नाम, उन्होंने सारा तो वड्डी जी चीज़ होंगी है ना, वो है आवाम, लोग की सोचते उन्होंने बारे। ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਵਿਕਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਦਿਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਓ। ਰੰਗ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਪੁੱਤਰਾ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣੇ? ਦੇਖੋ, ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਹਜੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮੋਮੈਂਟਰੀ ਨੇ। ਉਹ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੀਡਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਫੜਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤਦ ਆਪਾਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਇਕ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? 100% ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲੂ ਉਹਨੀ ਤਕਦੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੀਆਂ। ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਇਟ ਹੈਪਨਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਬਣਾਤਾ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣਗੇ ਸਰ? ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ
ਔਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਇਹ 3 ਪਿਲਰਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਐਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰੀਬਨ 4000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਕਰਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਕਰੋ ਸਰਜਰੀ ਦਾ, ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ, ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ, ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ, ਹਿਪ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਕੈਂਸਰਸ, ਸਭ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਮੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਹੋਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕਦਮ ਚੀਜ਼ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਲੋਕੀ, ਭੱਜਦੇ ਲੋਕੀ, ਡੀਐਮਸੀ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਪੀਜੀਆਈ ਭੱਜਦੇ ਹਸਪਤਾਲ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਸਪੀਟਲਸ, ਉਹ ਡਾਕਟਰਸ, ਉਹ ਸਿਸਟਮਸ, ਉਹ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਜ਼। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਜ਼ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੈਟਨਰੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਛੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਦੀ ਵੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਸ ਹੋਣ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਛੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਫੇਲ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਹੈ, ਘਰ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹਨੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਪਾਏ ਵੀ ਕਿਹੜੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਓਗੇ? ਔਰ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡਕਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਟਿਕਟਸ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਬੜੀ ਆਮ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਫਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੌਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਫਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੇ ਥਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਜਿੱਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਸਟਮ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਂਜ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਲਗਾਮ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਹੜੀ? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣਿਓ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣਿਓ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸੁਣਿਓ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਯਾਰ ਕਦੋਂ ਬਦਲੂਗਾ, ਕਦੋਂ ਬਦਲਾਵ ਆਊਗਾ, ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਏ ਬਦਲਾਵ ਆਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟਾਈਮ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੋਂ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਦਿਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡੋਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਹੂਗਾ ਉਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਓ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾਈਓ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜੀਓ। ਸੋਨੂ ਜੀ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਲਵਿਕਾ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੇ, ਤੇ ਮਾਲਵਿਕਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਿਕਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੈਮ ਦੱਸੋ ਕੀ ਏਜੰਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸ ਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਦੇਖੀ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਦੀ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਭੇਜੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਬਾਂਹ ਦਾ ਜਦ ਐਕਸਰੇ ਵਗੈਰਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਐਂਡ ਯੂ ਵੋਂਟ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਬਾਂਹ ਐਵੇਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਦ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ
ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਦ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਗੀ ਦੀ ਕਰਾਉਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਦੋਗੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਂਗੀ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਚੜਿਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਕੈਂਪ ਆਈਜ਼ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਰਾਊਂਡ 500 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ 80 ਸਰਜਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਮੈਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਏ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੋਊਗੀ। ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਿਸ ਬਹੁਤ ਭਰੀਆਂ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਈ ਝੰਡੇਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਬੈਗਸ ਦੇਣ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਜਸਟ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ +1 ਸੀਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਦੇ ਕੇ ਆਈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੀਸਿਸ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਆ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੋਂ? ਮੇਨ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੂਟ ਚੈਰਿਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੇਟ ਕਰੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਖੋਲੀ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਮਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਪੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਚਾਹੇ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਹੋਵੇ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮਾਲਿਕ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਬੜੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ 10,000 ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਉਹਦਾ 20,000 ਖਰਚਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਦੋਂ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਹੈਲਥ ਦੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਰਪਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰ ਜਦੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸਹੀ ਹੋ ਜੂ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਢ ਸਹੀ ਹੋ ਜੂ ਨਾ, ਤਾਂ ਚੇਨ ਸਾਰੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੱਕ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਟੌਪ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ ਵੀ ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਥਿੰਕ ਓਵਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਸਰ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਲੈਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲਿਖਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸੀਜਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਬੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਕੌਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਦਾ ਲੀਡਰ, ਐਵੇਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਐਵੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਬਦਲੂਗੀ। ਔਰ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਗੇ ਟਾਈਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਬਟ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਡਿਸੀਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟ ਹੋਣ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਹਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਵਿਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਬੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਮਾਲਕਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਗਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਮੋਗਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਗੇ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ
ਔਰ ਮੋਗੇ ਦੀ ਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਗੇ ਲਈ, ਮੋਗੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਂਦੀ ਰਹੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਪਲਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਸੀ ਟੀਮਸ ਬਣਾਉਂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪੂਰੀ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਹੈਲਥ ਹੋਵੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜੋ ਸੌਦਾ ਕੇਂਦਰ ਖੁੱਲੇ ਆ ਬਟ ਕਈ ਸੌਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।